press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello children, welcome to the English class. So dear children, today I am going to start another new unit. Okay, it's your 5th unit in your textbook. The unit name is hobbies. The unit name is hobbies. So hobbies means havyasagalu. What is the meaning of hobbies? Havyasagalu. So as you all know that it is a plural form of the hobby. Hobby, it is a singular. Okay, now hobbies, it is a plural. Okay, so what is the meaning of hobby? So hobby means it is an activity that one enjoys doing in one's free time. ಸೊ ಹಾಬಿ ಇದು ಒಂದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಫ್ರೀ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗಿಷ್ಟ ಆಗಿರುವಂತಹ ವರ್ಕನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಾಬಿ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಫ್ರೀ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂತಹ, ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುವಂತಹ ವರ್ಕನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಬಿ ಅಂತಾರೆ. Okay, for example, so many different hobbies. Okay, so someone having interest on drawing, sketching, painting, singing, dancing, playing sports, okay, reading newspaper, reading books, okay, listening music. So these are all the different hobbies. Okay, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಬಿ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ, ಇದು ಒಂದು ವರ್ಕಿಗೆ ಕರೀತಾರೆ. ಎಂಥ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್, ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಆ ಒಂದು ವರ್ಕನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಾಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹಾಬಿ. ಹವ್ಯಾಸ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ವರ್ಕ್. ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್ ವರ್ಕ್, ವಿ ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್, ವಿ ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. Okay, that is called hobby. Maybe you have so many different hobbies, isn't it? So in this unit there is one short beautiful poem. The poem name is My Hobby. The poem name is My Hobby, written by anonymous. So ಆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಪೋಯಮ್ ಹಾಬಿ ಯಾರು ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ಅನಾನಿಮಸ್, ಅನ್ನೋನ್ ಪರ್ಸನ್, ಅಪರಿಚಿತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಶೆಲ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಪೋಯಮ್ ನೌ? Yes. I would like to write the poem on the board to explain. So as you all know that in the poem we see stanzas, isn't it? So I am going to write the first stanza now. The sky is as blue as the heavens. The heavens. The crowd nowhere to be found. The birds are happy singing. Oh, what an enchanting, what an enchanting sound. Okay, so see here, I written the first stanza of this poem. So the poem name My Hobby. My hobby means nanna havyasa, isn't it? So written by anonymous. Okay, so unknown person. Okay, so the poet was unknown. We don't know because he didn't mention any name here. So here in the poem My Hobby, the poet is expressing about his hobby. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪೋಯಮಲ್ಲಿ ಪೋಯೆಟ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಹಾಬಿ ಬಗ್ಗೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಹವ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೋಡೋಣ ಪೋಯೆಟಿನ ಹಾಬಿ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಹಾಬಿ, ಆ ಒಂದು ಅವ್ರದ್ದು ಹಾಬಿಯನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಒಂದು ವರ್ಕನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ವರ್ಕ್ ಏನು, ಅದು ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಅವ್ರ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಯಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಅವ್ರದ್ದು ಹಾಬಿ ಏನು ಅಂತ ಪೋಯೆಟಿಂದು. ಎಸ್, so see here, the sky is, first of all let's read the stanza.
The sky is as blue as the heaven, the crowd nowhere to be found. The birds are happy singing. Oh, what an enchanting sound. So see here, in this poem, the poet hobby is sketching, drawing. Okay, sketch means drawing. Okay, so in this poem, the poet's hobby is sketching, drawing. Okay, so when he was doing drawing, he was sitting alone. Okay, he was very far away from the city areas. ಅವರು ಆ ಒಂದು ಸ್ಕೆಚಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ಹಿ ವಾಸ್ ಅಲೋನ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್. ಪೋಯೆಟ್ ಐತಲ್ಲ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಅವರು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ಲೇಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು, ಅವ್ರು ಏನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದ ಸ್ಕೈ ಈಸ್ ಆಸ್ ಬ್ಲೂ ಆಸ್ ದ ಹೆವನ್ಸ್. ಸೊ ಪೋಯೆಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೀನ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಸ್ಕೈ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಹೆವನ್. ಓಕೆ, ದ ಸ್ಕೈ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಲೂ ಹೆವನ್. ಸೊ ಪೋಯೆಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸೀನ್ ಹೇಗಿತ್ತು, ಸ್ಕೈ ಹೆವೆನಿನ ಥರ ಬ್ಲೂ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸಿ, ದ ಸ್ಕೈ ಈಸ್ ಬ್ಲೂ ಆಸ್ ದ ಹೆವನ್. ಸೊ ಅದು ಹೆವೆನಿನ ಥರ ಬ್ಲೂ ಆಗಿತ್ತಂತೆ ಸ್ಕೈ. ಓಕೆ, ದ ಸ್ಕೈ ಇಟ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬ್ಲೂ ಹೆವನ್. Okay, the crowd nowhere to be found. So in that scene, in that place, they were nowhere, nobody is there. There is no crowd of people. Okay, see, the crowd means it is a group of people, isn't it? It is a large number of people. Okay, the crowd nowhere means ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕೂಡ ಕ್ರೌಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ನೋ ವೇರ್ ಟು ಬಿ ಫೌಂಡ್. ಆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್, ಆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ರೌಡ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಪೀಪಲ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನೋ ವೇರ್ ಟು ಬಿ ಫೌಂಡ್, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ರೌಡ್ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಸೀನ್, ಆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್. ಸೊ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಓಕೆ, ಪೋಯೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವ ಕ್ರೌಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ನೇಚರ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿಂಗಿಂಗು ಪೋಯೆಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ, ಹ್ಯಾಪಿ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್. ಸೊ ಪೋಯೆಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಸೀನು ಎಷ್ಟು, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕ್ರೌಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಓಕೆ, ಓಹ್ ವಾಟ್ ಅನ್ ಎನ್ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಹ್ಯಾಪಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇಂದು ಹ್ಯಾಪಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಓಹ್ ಪೋಯೆಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಐತಲ್ಲ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್, ಓಹ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಆದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಓಹ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಪೋಯೆಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಓಹ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಎನ್ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್. ಎನ್ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಪೋಯೆಟ್ ಇಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ವೆರಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹಿ ವಾಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಓಕೆ, ಹಿ ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್, ಓಹ್ ವಾಟ್ ಆನ್ ಎನ್ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್. ಆ ಒಂದು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಪೋಯೆಟ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಓಹ್ ವಾಟ್ ಆನ್ ಎನ್ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್, ವಾಟ್ ಆನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಸೌಂಡ್, ವಾಟ್ ಆನ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಸೌಂಡ್. ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್, ತುಂಬಾ ಪೋಯೆಟ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಹೇಗಿತ್ತು ಆ ಒಂದು ಸೀನು? ಸೊ ಸ್ಕೈ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬ್ಲೂ ಹೆವನ್. Okay, and there was no crowd of people, and the birds are happy singing. In that place, the birds are singing very happily. Okay, that then the poet feel very attractive sound. He feel very relaxed, and he was very attracted with that bird singing. Understood? Artha agtideya first answer? I think you may understood. Let's move to the second stanza now. ಸೊ ಪೋಯೆಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಹಾಬಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಹಾಬಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಫೀಲ್ ಆಯಿತು, ಏನೇನು ನೋಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಕಮ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಾ. No one knows why I
do this. No one knows why I do this. Why I sit hours carelessly away. This sketching means drawing. Okay, this sketching is my hobby. Poet in hobby, sketching. Okay, is my hobby. This world of beauty is where I play. Okay, so come to the now second stanza of this poem. So see here, as I already told you that the poet hobby is drawing, isn't it? He was doing drawing and he was explaining his experience, his feelings. See here. Now come to the second stanza. No one knows why I do this. Why I sit hours carelessly away. This sketching is my hobby. This world of beauty is where I play. So here in the second stanza, the poet is telling that no one knows why I do this. I means poet alva. So ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. Okay, so no one knows why I do this. No one means ಯಾರು ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Okay, why I do this, ಯಾಕೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೆಚಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಬೇರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ ಹಾಬಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದು ಪೊಯಿಟಿನ್ ಹಾಬಿ, ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವೈ ಐ ಸಿಟ್ ಹವರ್ಸ್ ಕೇರ್ಲೆಸ್ಲಿ ಅವೇ. ಹಿಯರ್ ಅಗೇನ್ poet is telling that why I sit hours carelessly away. ಸೊ ನಾನು ಯಾಕೆ, poet ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಸಿಟ್ ಹವರ್ಸ್ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ, ಓಕೆ, ಸಿಟ್ ಹವರ್ಸ್ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕೇರ್ಲೆಸ್ಲಿ ಅವೇ, ನಾನು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕೂಡ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ, ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೆಚಿಂಗನ್ನು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆಯಿಂದ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅದು ಯಾಕಿರ್ಬೋದು? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಹಾಬಿ ಆಫ್ ದಿ ಪೊಯೆಟ್, isn't it? So poet is telling no one knows why I do this. ಪ್ರಪಂಚದ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ poet in hobby ಅವ್ರು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಐ ಸಿಟ್ ಹವರ್ಸ್ ಕೇರ್ಲೆಸ್ಲಿ ಅವೇ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದ ಜನರನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇರ್ಲೆಸ್, ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ, ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಮೈ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್. ಸೊ ಹವರ್ಸ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಆ ಡ್ರಾಯಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಸ್ಕೆಚಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮೈ ಹಾಬಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್, ಆ ಒಂದು ಸ್ಕೆಚಿಂಗ್ ಪೊಯೆಟ್ ಇನ್ ಹಾಬಿ. ಸಿ, ದಿಸ್ ಸ್ಕೆಚಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮೈ ಹಾಬಿ, ಅದು ಪೊಯೆಟ್ ಇನ್ ಹಾಬಿ ಅದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಈಸ್ ವೇರ್ ಐ ಪ್ಲೇ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸ್ಕೆಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ನೇಚರಲ್ಲಿ ಸೀನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಕೆಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದೇ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಯೂಟಿ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ನೇಚರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ಸ್ಕೆಚಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಅದೇ ಪ್ರಪಂಚ. ಓಕೆ, ಬ್ಯೂಟಿ ಇಸ್ ವೇರ್ ಐ ಪ್ಲೇ, ದ ಸೀನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, isn't it? ಸೊ ಆ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸೀನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಕೆಚಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪೊಯೆಟ್ ಇಂದು ಹಾಬಿ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ತುಂಬ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಆಗಿ, ತುಂಬ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಪ್ಲೆಷರ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಅವರಿಗೆ ಆಟ ಆಡೋ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ವೇರ್ ಐ ಪ್ಲೇ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸೀನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಕೆಚಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ಒಂದು ಸೀನಲ್ಲೇ ನಾನು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೊಯೆಟ್ ಅವ್ರ ಫೀಲಿಂಗ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಪೊಯೆಟ್ಸ್ ಹಾಬಿ ಹಿಯರ್. ಪೊಯೆಟ್ ಇನ್ ಹಾಬಿ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ sketching. I think you understood the second stanza also. See, no one knows why I do this. ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ವೈ ಐ ಸಿಟ್ ಹವರ್ಸ್ ಕೇರ್ಲೆಸ್ಲಿ ಅವೇ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಈ ಒಂದು ವರ್ಕನ್ನು ನನ್ನ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಪೊಯೆಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ದಿಸ್ ಸ್ಕೆಚಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮೈ ಹಾಬಿ, ಇದೇ ನಂದು ಹಾಬಿ.
ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಯೂಟಿ. ಸೊ ಆ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸೀನ್, ಆ ಒಂದು ಸೀನು ಪ್ರಪಂಚದೈತಲ್ಲ ಅದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸೀನ್ ವೇರ್ ಐ ಪ್ಲೇ. ಸೊ ಪೊಯೆಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಮೀನ್ಸ್ ಆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಮೇ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಾ. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಾ. Yes, last stanza. So now I lie here drawing. Oh, what a beautiful scene. What a beautiful scene. This world is my cherished love. So peaceful and so serene. Okay, so I written here the third stanza of the poem. So see here in the third stanza, so now I lie here drawing. Oh, what a beautiful scene. This world is my cherished love, so peaceful, so serene. So see here, dear children, here in the third stanza he was completed his sketch by seeing that nature he was doing drawing, isn't it? He was very enjoying by doing that sketch because it is the hobby of the poet, isn't it? Yes. So see here, so now I lie here drawing. So lie means here rest position. Okay, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ರೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೌ ಐ ಲೈ ಹಿಯರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್. ಸೊ ಪೊಯೆಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಹ್, ವಾಟ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸೀನ್. ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸ್ಕೆಚಿಂಗ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್, isn't it? So he was telling that, oh, what a beautiful scene. So it was a so beautiful scene because in the first stanza I told you that there was nobody. It was a beautiful scene ಅಲ್ವಾ. ಅವರು ನೇಚರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸೀನ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕೆಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, isn't it? ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹೆವೆನಿನ ತರ, ಬ್ಲೂ ಹೆವೆನಿನ ತರ, ಇದು ಬ್ಲೂ ಹೆವೆನಿನ ತರ ಸ್ಕೈ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವರು ಹೆವೆನಿಗೆ ಸ್ಕೈಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಬರೀ ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಹೆವನ್, isn't? There was nobody, anything. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಪೀಪಲ್ ಕ್ರೌಡ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, isn't it? ಸೊ ಬರ್ಡ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೈಲೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ನೇಚರ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, isn't? ಸೊ ಹೌ ಇಸ್ ದಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್? ಓಹ್, ವಾಟ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸೀನ್. ದ ಸೀನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. Okay, this world of my cherished love. So cherished means desired. So this world is my cherished love. So ಆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ನೇಚರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ಅದು ಒಂದು ಸ್ಕೆಚಿಂಗ್. ಸೊ ಪ್ರಪಂಚದ ಅದು ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಪೊಯೆಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಮೈ ಚೆರಿಸ್ಡ್ ಲವ್. ಸೊ ಇದು ನಾನು ತುಂಬ ಬಯಸಿದಂತಹ, ಚೆರಿಸ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್, ಆಸೆ ಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಪಂಚ ಅದು. ಆ ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್, ಆ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಪೊಯೆಟಿಗೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಇದೇ ಬಯಸಿದ್ದು, ನಾನು ಇದೇ ಐತಲ್ಲ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಇಂಥ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸೀನನ್ನೇ ನಾನು ನೋಡಬೇಕು, ಸ್ಕೆಚಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೋ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಸರೀನ್. ಸೋ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಅದು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೆರಿ ಪೀಸ್ಫುಲ್. ಸೊ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆರಿ ಶಾಂತವಾಗಿರುವಂತಹ, ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಿಚುವೇಶನ್. Okay, and so serene. So serene means calm. There is no disturbance when he was doing a sketch. There is no disturbance. It is a very calm situation. It is a very silent situation. It was a really relaxed situation to the poet. I think you may understood the last stanza. See, so poet was sitting in a relaxed position and he was doing drawing. Okay, and he was telling that, wow, what a beautiful scene
Okay, this world is my cherished love. So poet ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ, ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಬಯಸಿದಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಕೆಚಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್, ಓಕೆ, ಹಾಬಿ ಅದು. ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ನನಗಂತ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ ಸಿಗಬೇಕು, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನೇಚರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೀನನ್ನು ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಪೊಯೆಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಓಕೆ, so peaceful and so serene, so beautiful, so silent situation to the poet. I think you may understood the last stanza also. And let's come to the next now. Yes, I think you understood the poem. Now let's move to the next main. Here in this poem, in this short poem, there are some answers the following. Okay, I'll give the answer the following notes, but in this main there is one choose the correct answer. You have to answer that. The speaker says he sits carelessly away because. So there are options. He is lazy, he loves nature, he hates crowds. ಸೊ ಪೊಯೆಟ್ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೇಚರಿನ ಮುಂದೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕೆಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? just because his hobby and he loves nature. See? So the correct option is he loves nature. Okay, and remaining as the following, I will give the notes. Come to the now page number 70. Listen and say aloud. Okay, so see here, teacher says these words, listen, then say the words aloud. So here there are some words, okay, and we have to divide that words into two groups. The first group has the words with sh sound. Okay, see here. Next main, you also fill that answers in your textbook. It is an activity. Okay, so ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಟೂ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ SH ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ CH ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ನೌ. ಸೊ SH group and CH group. In the SH group, short, in that word there should be SH sound, okay, and CH sound. Okay, see, sha and cha anta heli. Short, mesh, observe ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ SH sound ಇದೆ. Shell, is it? And fish and shoe. Have you can you find these some more words? ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ರಶ್, ಫ್ಲೆಶ್, ಲಿಸನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಶಿಪ್, shine. So these are all the SH words. Okay, and come to the now CH word. Match, cha sound ಬರಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ. Match, cheek, and cherry, and catch, and rich, and chair. So these are all the words we divided into two groups. One side SH sound words and another side CH sound words. Okay, and here there is one rhyme you have to repeat afterwards me. See here, there is a lovely nest. Just you have to listen and you have to repeat afterwards me. Okay, there is a lovely nest. There is a lovely nest. A lovely nest. The nest is in the tree. The tree is in the park. Once I saw a little bird come hop, hop, hop. I cried, little bird, will you stop, stop, stop? I was going to the tree to say, how do you do? But he shook his little tail and away he flew. It is just a rhyme, just you have to read and enjoy. Okay, now 72. Here it belongs to the meanings. See here, let's read the headline first. For each word 4 more words are given.
Circle the word which means the same as the given word one has been done for you. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? In this main they are given some words, okay, and they given 4 options, okay. ಆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಕೆಚ್, ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಕೆಚ್. ಈಗ ನಾವು ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಕೆಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡ್ರಾ, ದೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, okay. Second one, see, enchanting. Enchanting means attractive. So 4 options alle attractive ide alva, circle that word. Enchanting means attractive, okay. Cherished means desired, okay. Choose that correct word. Desired is the answer. Serene means calm. Serene means calm, okay. It is belongs to the meanings. Now come to the next main. Complete each of the following sentence with the right word. These words are given in brackets, but their spelling are jumbled. So here there are some fill in the blanks, okay, and we have to write the answer, okay. ಅವರು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಂಬಲ್ಡ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ. ಲೆಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಂಬಲ್ಡ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಜಂಬಲ್ಡ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು, okay. See here, the ink is as red as dash. Yes, so the first one, the ink is red as blood, okay. Next, the birds are happy singing. The birds are happy singing. Third, sketching is my hobby. Sketching is my hobby, okay. So now I lie here drawing. Answer is drawing. This word is my cherished love. Fifth one, love. It is all belongs to the poem. I think you have completed these answers. Now identify the pair of rhyming words from the poem. Make a list of the words in the notebook. One is done for you. So dear children, as I already done the poem, isn't? In that poem there are some rhyming words. What is there? Rhyming words, okay. So now we have to find out the rhyming words. Yes, so sound, found, they already given one example. Away, clay. Next rhyming word, they given space right there. Away, clay. And serene, scene, okay. Serene, scene. And see, work with your partner. Last main, this is work with your partner. Think of 2 more rhyming words. So see here, now we have to find out the rhyming words, okay. See, sound, found, round, bound. This example ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Sound, found, round, bound. ಈಗ ನಾವು 2 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಾರ್ಕ್, ಪಾರ್ಕ್ ಇನ್ ರೈಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಓಕೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 73. ಪಾರ್ಕ್ ರೈಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ bark. We can take any rhyming words related to this word. Shark, right there the given space, mark, okay. And next rhyming word anna find out ಮಾಡಬೇಕು. Next rhyming word rest, okay. And guest and best. So these are all the rhyming words of park and nest. So here, and see here some pictures are given below, color them as you like. So here they are given some pictures, so you have to color the pictures, whatever the colors you may can use any color to do the color, to fill that colors, use any color, okay. Do this one, it is in the page number 73. So here I'll stop, next I'll continue. Thank you for the class.